बुढ़ा साहिब भाई नमो बंदकार पान हस्ता मंद समान और जिनके ढिड ब्रह्म ज्ञान पतत पावन भगत वत्सल किरपा निधान दसां पातशाहियां दी जोत तख्त चवर छतर दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी रसना करो पवित्र आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप संगतां बड़े प्रेम दे नाल जो महापुरखां वल्लों गुरमत प्रचार दे समागम आरंभ कीते गए हैं उन्हां विच हाज़रियां भर के अपने जीवन नूं इस समय नूं सफला बना रहे हो। आओ साध संगत जी, आप जी कल श्रवण करते पे सी कि श्री गुरु नानक देव साहब जी ने परख की। उहदे विच कुछ सिख जिहड़े सन वो पैसियां ते रह गए, कुछ रुपइयां ते रह गए, कुछ लालां ते रह गए, कुछ हीरियां ते रह गए, कोई सोने ते रह गया, कोई चांदी ते रह गया। एक श्री गुरु नानक देव साहब दे परम प्यारे सिख भाई लहणा जी उन्हां उत्ते किसी पैसे का सोने चांदी का असर नहीं पिया। एक बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई भगीरथ, भाई मनसुख, इन्हां गुरमुखां उत्ते असर नहीं पिया। तां सतगुरु जी ने फिर इन्हां दी होर कठिन प्रीख्या की। एक मंच उत्ते मुरदे की लाश पई हुई सी। महाराज कहते बई जे मेरे सिखां ते मुर्दा खाओ। इस गल तो सारे पिछे हट गए, लोग गए। तो श्री गुरु अंगद देव साहब जी ने फिर प्रेम दे नाल बेनती की कि हे सच्चे पातशाह जी, आप कृपा करके आग्ञा दो भी किहड़े पासियों खावां। जदों सतगुरु जी ने आग्ञा दी तो जदों खफन जिहड़ा पाया हुंदा उत्ते कफन वो चुक के देखिया तो थले कड़ाह प्रसाद पिया सी। इदां महाराज जी की परख दे विचों अखीर ते सिर्फ पावन श्री भाई लहणा जी ही पास होए सन। तां इदां फिर साध संगत जी श्री गुरु नानक देव साहब जी ने भाई लहणे नूं गुरता गद्दी बख्शिश करके सिखां दे दूसरे सतगुर थापिया सी। हुण उन्हां दा जिहड़ा इतिहास है वो गुरमुख प्यारे जिवें श्री गुरु नानक देव साहब जी का इतिहास भाई बाला जी सुणाउंदे रहे हैं, तां बाकी जिहड़ियां 9 पातशाहियां हन उन्हां दा इतिहास भाई साहब भाई राम कौर साहब सुणाउंदे हन। भाई राम कौर साहब कौन सन? ये साध संगत जी धन बाबा बुढ़ा साहब जी की अंश बंश सन। ये रमदास पिंड जिहड़ा है उत्थे रहिंदे सन। इन्हां नूं महाराज जी ने अमृत छकाया सी ते इन्हां दा नां रखिया सी भाई गुरबख्श सिंह। ये बाबा बुढ़ा साहब जी की अंश बंश होए हैं। तां भाई राम कौर साहब की अवस्था किड्डी उच्ची सी, जिन्हां नूं सिखां ने बेनती की महाराज सानूं 10 पातशाहियां दा इतिहास श्रवण कराओ। तो उन्हां दी अवस्था महाकवि भाई संतोख सिंह जी महाराज बड़े प्रेम दे नाल लिख के श्रवण कराउंदे हन। आओ साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञानी की की अवस्था हुंदी है ये सतगुरु जी अज बड़े प्रेम दे नाल समझाउंदे ने, दसदे हन। सतगुरु जी के इतिहास विचों ये प्रेरणा स्रोत प्रसंग है जो ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था है उन्होंने कवि जी दृढ़ कराते हैं। सारियां संगतां एक बारी महाराज जी का सिमरन करिए। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतनाम वाहिगुरू साहिब जी जोहरा हस्ता मंद समान और जिनके ढिड ब्रह्म ज्ञान। तां सतगुरु जी के पावन पवित्र गुरसिख भाई राम कौर साहब उन्हां दी अवस्था इदां दी सी भी उन्हां दे ब्रह्म ज्ञान है दृढ़ सी। ब्रह्म ज्ञान उन्हां दा कदी भी स्थिल नहीं सी पिया। ते जिवें हत्थ ते धरे औला हत्थ ते धरिया हुंदा है
ਇਦਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਮੋ ਬੰਦ ਕਰ ਮਾਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਸੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰਿਆ ਔਲਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰਿਆ ਔਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂਰ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗਤ ਪਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਨ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਤੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਹੱਦ ਆ ਤੇਜ ਦੀ, ਅੱਗ ਦੀ ਹੱਦ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਆ, ਉਹ ਤੇਜ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਖੰਡਲ ਭੂਤਲ ਖੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਆ। ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੀ ਹੱਦ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ 'ਚ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿਮਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਯੂ ਮਹਿਦ ਬੇਗ ਕੀ ਲਹਿ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਦ ਵਾਯੂ ਹੈ ਤਿੱਖੀ ਹਨੇਰੀ ਵੇਗ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਸੌਂਦਰਜ ਸੂਰਤਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਸੂਰਮਤਾਈ, ਇਹਦੀ ਹੱਦ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਹੱਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਰਮਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਵਧੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਵਧੀ, ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਯੰਕ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਅਵਧੀ ਮੈਨੇ ਹੱਦ, ਠੰਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ। ਤੇ ਕਿਲੇ ਬੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੱਦ ਆ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਤੇ ਵਾਸ਼ਕ ਨਾਗ ਹੈ। ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਾਸ਼ਕ ਨਾਗ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਪਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਅਰਪਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ, ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਪਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੰਗਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ। ਕਵੀ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਲਿਖਣ ਵਿਖੇ ਜਿਮ ਅਵਧੀ ਗਜਾਨਨ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਲਿਖਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਦ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਜਾਨਨ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਗੱਜ ਵਾਲਾ ਆਨਨ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਣੇਸ਼, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵਿਆਸ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਈਏ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਵਿਆਸ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਚਾਰਨ, ਉਹ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝੋ ਤੇ ਫੇਰ ਲਿਖੋ। ਓਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਗੱਜ ਆਨਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਗੀ ਸਭ ਹਨ ਕੀ ਪੰਚਾਨਨ। ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਪੰਚਾਨਨ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਏਡੀ। ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਪੰਚਾਨਨ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ, ਉਹ ਰੁਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ। ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਕਾਬ ਜਨ ਭਲ ਉਨਹ ਜੋ ਗਾਵੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਗੇ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਣ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਆ ਵਿਦਿਆ ਵਾ ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸਮੁੰਦਰ, ਅੱਗ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸੂਰਜ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਇੰਦਰ, ਖਿਮਾ ਦੀ ਅਵਧੀ ਧਰਤੀ, ਵੇਗ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਾਯੂ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੂਰਮਤਾ ਦੀ ਅਵਧੀ ਈਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਠੰਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਵਧੀ ਚੰਦਰਮਾ, ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲੰਕਾ, ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸ਼ੇਸ਼, ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਬਾਸਕੀ, ਤੇ ਅਰਪਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਤਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਗਜਾਨਨ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਹੈ ਖੜਾਨਨ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਾਮ ਕਾਰਤਕ। ਤੇ ਰਚਨਾ ਰਚਨ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਚਾਰ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਚਤਰਾਨਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਹੱਦ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਵਧੀ ਮੈਨੇ ਹੱਦ। ਅਵਧੀ ਦਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ।
ਅਵਧੀ ਮੈਨੇ ਹੱਦ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਧੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਨ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸਵੈ ਸੰਵੇਦ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸੰਵੇਦ। ਸਵੈ ਸੰਵੇਦ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀ ਆ, ਸਵੈ ਸੰਵੇਦ। ਅੱਛਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਸੰਵੇਦ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੋ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦਿਖਦੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਉਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪ ਨੇ, ਰਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਈ ਭਾਣੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਸ਼ਰਵਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਣ ਭਗਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਭਗਤ ਸੀ, ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖੀ ਹੈ ਕਮਾਉਣੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਕਿਉਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਤਿਲਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਆ, ਕਮਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਚੁਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਦੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜਲਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਲਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ, ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ।
ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਜਲਾਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਝੰਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੇ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀ, ਵਿਵਧਾਨ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਵਧਾਨ ਰਹਿਤ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦੀ, ਬਿਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਐਸੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਰਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਨਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਵੈਤ ਦੂਜਾ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਨ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਗਤੀ ਜੜਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਜਾਈਏ ਅੱਕ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਊਗੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹੋ ਹੀ ਸੁਣੀਦੇ ਪਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਐਸੀ ਜੁਗਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਦ ਵੀ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਦ ਕਥਨ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤੋ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸਮਤ। ਮੈਨੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਦ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਤ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖੰਡ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਨਿਤ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਅਰੂੜ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਾ, ਮੈਨੇ ਜਾਗਰਤ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਚਲੋ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਸਭ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਜੁਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੀ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਜਾਗਰਤ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਜਾਗਦਾ? ਮਨ। ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਆ? ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ? ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸੌ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੱਥ ਨੱਕ ਕੰਨ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਗਦਾ? ਮਨ ਵੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ। ਪਰ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਵੇਖਿਆ ਆਪਦਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਨ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਕਾਰਨ ਅਵਸਥਾ, ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ, ਅਵਿਦਿਆ, ਅਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਅਵਸਥਾ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਸੁੱਤੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜੇ ਗੂੜਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਚੌਥਾ ਪਾਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਰਾਤੀ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਸੁੱਤਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਸੁੱਤਾ? ਉਹ ਆਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਸਭ ਕੋ ਗੂੜਾ, ਗੂੜਾ ਮੈਨੇ ਗੁਪਤ, ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ 1000 ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। 100 ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਮੈਨੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੈਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆਪੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ 1000 ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਕਰੋ, ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਆਪੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚਣਾ, ਆਪਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸੰਦੀਪਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੰਮ ਦਾ ਸਿੱਧ ਸੀ,
ब्रह्म ज्ञानी का पुत सी। जिदन जम्मिया रब ने माया रोकी, इस करके जिदन रब ने माया रोकी भाई गुरदास साहब जी कहते उदन जिन्ने जम्मे कहते सब सिद्ध ही जम्मे। उस टाइम जिन्निया का तुक्का लग गया, जिन्ने जम्मे सब सिद्ध ही बन गए, सब सिद्ध जम्मे। उस टाइम जेडे जम्मे उन्होंने भाई गुरदास ने उन्होंने अमृत वेले नाल तुलना दी। जिस टाइम सुखदेव मुनि जम्मिया सब सिद्ध जम्मे, कहते तू अमृत वेले बंदगी कर तू भी सिद्ध हो जाएगा। उन्होंने अमृत वेले ना वो टाइम नूं अमृत वेले ना तुलना दी महाराज जी ने भाई गुरदास जी ने। उन्होंने भी गुरु धारना पिया राजे जनक नूं, ते किन्ने गुरु नहीं धारिया बई। सब तो पहला जिहड़ा कहंदा मैनूं गुरु की लोड़ नहीं, मैं बड़ा सियाणा वां, सब तो पहला तो तेरी माँ गुरु आ, जिहड़ी तैनूं नहाउणा सिखाउंदी सी, धोना सिखाउंदी सी, जिहड़ी कपड़े पाउंदी सी, जिन्हें तैनूं अकल सिखाई है। तूं किदां कहना भी गुरु नहीं हुंदा? तां गुरु तो बिना तो गल चलदी नहीं संसार दे विच। इस करके गुरु ते धारण करना ही पैंदा है। इसे करके महाराज जी ने इत्थे ये गल कही भी बिना गुरु तो ये पद बड़ा गूढ़ा है। सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, पर इत्थे पहुँच नहीं सकते, इत्थे टेक नहीं सकते। हुण आपां सुनते हैं, अपना मन थोड़ी टिक जाता इत्थे। जिहदा टिक गया समझो उत्ते गुरु की कृपा। तो इस करके बिना गुरु तो ये पद बड़ा गूढ़ा है। तो महाराज सच्चे पातशाह होर दृष्टांत दिंदे, बड़ा गुझा है। तो जिहड़ा वेद आ वह तुरिया नूं बालक अवस्था कहंदा है। जिहड़े अपने जोगी होए ना बड़े वड्डे गोरखनाथ जी, वो कहंदे भी दसम दवार दे विच एक बालक कूंदा है। मैंने ये अवस्था बालक वाली या न्याणे वाली, मैंने जिवें न्याणे दा मन साफ हुंदा ना, इदां संत दा मन साफ हो जाता है। जिवें न्याणे दे मन ते ना छाप नहीं लगदी, वो उहो जिहा ही हुंदा, रो रा के फिर उदां दा ही आ, वो बन्नदा नहीं आ। आपां वैर बन लैने भी इन्हें फलाने ने इदां कीता, आपां तो नहीं इहनूं मूँह लाउणा हुण सारी उम्र। पर जिहड़ा बालक हुंदा उसे वेले फिर उदां दा हो जाता है। तां बालक दी लकीर जिहड़ी हुंदी वो पानी ते हुंदी है। तां ये बालक वांग हिरदे दी शुद्ध अवस्था कह सकते हैं। शुद्ध अवस्था तुरिया अवस्था, हिरदा बड़ा शुद्ध है, वैर नहीं, विरोध नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, इत्थे कुछ नहीं है। तां ऐसी अवस्था दसी गई है। तां इस अवस्था दे विच वो वरतदे रहिंदे सी। किहड़े भाई राम कौर साहब, उन्हां दी अवस्था इदां दी सी। कहंदे चलो तुहानूं कुछ उन्हां दी साखी सुणाउने आ, कुछ उन्हां दे चरित्र दसदे हां। जिस जथा स्वरूप सुभाओ भलेरा, जिद्दां दा उन्हां दा स्वरूप सी ते जिद्दां दा उन्हां दा भला सुभाਅ सी, ये तुसीं सुणोगे ते तुहां बड़ा मन प्रसन्न होऊगा, मन नूं ठंड पै जाऊगी, बंदगी दा चाह पैदा होऊगा। संतां दे नाल मिल के बंदगी दा चाह पैदा हुंदा है। बंदगी वालियां दी संगत च बह के जी करदा होर सिमरन करिए। कई तो बंदे इदां दे टक्करदे जे उन्हां लागे बह जाइए तो अगले दिन पाठ करन नूं जी नहीं करदा, जमा जी ना करूगा। उहदा मतलब भी तुहाडे मन उत्ते सूखम असर पै गया उहदी संगत दा। अच्छा जरूरी नहीं आ भी वो तुहाडे लागे बैठे टैलीफोन ते भी पै जांदा, गल सुनिया भी पैंदा है। इस करके साध संगत जी, पर जिहड़े साधु ने उन्हां दा शराब वखरा पैंदा है, वखरा कबूलिया जाता है। तो महाराज कहते उन्हां दा स्वरूप कहने सुभाओ कहने हाँ जिहड़ा बड़ा भला है। हुण पहलां तुहानूं उन्हां दा स्वरूप दस दे, उन्हां दा शरीर किदां दा सी। जिहड़ा उन्हां दा शरीर सी ना, ब्रह्म अवस्था च टिके रहण करके बैठे रहना, बैठे रहना, बैठे रहना। इस करके सारा शरीर सारे थावां तो भारा सी उन्हां दा। शरीर उन्हां दा स्थूल हो चुका सी। ते फिर की इत्थे बड़ी गल प्रेम दी दसदे, कहंदे ढिड बड़ा लम्मा सी बाहर नूं, जिवें गजानन आ गणेश जी दी फोटो नहीं देखी किदां ढिड कढ के बहाया हुंदा है।
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਟੇਪਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਫੁਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਤੇ ਥਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਜਲੇਬ ਕੱਢੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਗਲੋਂ ਲਿਆ ਵਾ, ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ, ਲਹੂ ਪੀ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਬਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਬਾੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ ਦਈਦਾ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਗੁੱਠੇ, ਇੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੈ ਵੇਦ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਅਕਲ ਲਈ ਤੂੰ? ਅਕਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾ, ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪੇ ਹੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਘੜ ਦਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਹੁੰ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਤੇ ਨਹੁੰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਲੋ ਖਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੌਲਾ ਦੇਤਾ ਦਹੀਂ ਦਾ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜੀ 2 ਵਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਕੌਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ ਨੌਕਰ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੇਈਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਦਹੀਂ ਦਾ ਕੌਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਉਦੋਂ ਕਬਾੜ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਬੰਨੇ, ਕਮਰਾ ਦੇ ਛੱਡੋ ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੇ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਖੀਰ, ਖੰਡ, ਕ੍ਰਿਤ, ਘਿਓ ਰਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਵਾਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੂਰਾ ਟੌਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸਭ ਅੱਗੇ ਥਾਲ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗਈ ਬਸ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦਾਲ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਦਾਲ, ਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਲ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਦਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਹੰਗਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਦਾਲ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਆ ਉੱਥੇ ਘੜੀ ਕੁ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਮਾੜ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ, ਇੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੱਧਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈਗੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੰਘ ਤੇ ਲੰਘ ਗਈ ਬਸ। ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰੁੱਚ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਲ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ, ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਰਸੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੀਰ, ਘਿਓ, ਖੰਡ ਆਦਿਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਸੁਭਾਅ, ਰੱਬ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਬਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਉਣ, ਥਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਢੱਕ ਕੇ, ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਬੁੱਢਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੀ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ। ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਉਹਦੀ ਘਰੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਇਹ ਅਸਲ ਸੱਚ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੇ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ? ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੱਸੋ, ਰਾਤੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਗਏ, ਸਭ ਮੋਹ ਵੀ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਮਿਲਤ ਬਹੁਤ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਘੇਰੇ ਬਿਵਤ ਭਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਬਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖਵਾਉਣਗੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਇਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ। ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਹਾਜ਼। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਮਾੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਰਸੀ ਸੀ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਦਣ ਪਾਇਸ ਸਿਤਾ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਬਰਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਰ ਕਢਾਓ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਐਰਕੀ ਉਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਰਸ ਸੀ, ਬੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਰ ਅਚਵਾਇਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਹੈ ਬੜਾ ਸਵਾਦ, ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੀ ਅੱਜ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਤਮ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਭੋਜਨ ਏਡਾ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਛਕਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਵਿਆਹ ਹੋਣ, ਤੇ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਿਤ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਵੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਯਕੀਨ ਸੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਗਏ ਸੀ ਉਨੇ ਕੁ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫੁਰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਤਤ ਛਿੰਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਦਾਸ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ